سر ایک آپ کو میں بتاتا چلوں کہ باہر رومر چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ 10 جنریٹر چل کے بجلی کہاں گئی. یہ آپ کے سامنے ہے. میں نے آپ کو بتایا سسٹم میں ایک دوسرے کا ٹیسٹ ہوا ہے. آج 2 جنریٹر سسٹم میں آ جائیں گے. منسٹر صاحب نے جیسا آپ کو بتایا بائی 31 امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے 10 کے 10 فنکشن ہوں گے. اس کے ڈیلے ہونے کی 2 وجوہات ہیں. یہ جو جنریٹر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ موڈیول لگا دیتے ہیں. موڈیول سنکرونائز کرنے کے لیے ہائیڈرو کے ساتھ, تاکہ کوئی لوڈ زیادہ آئے تو وہ اپنا لوڈ چھوڑ دے, لوڈ کم ہو تو لوڈ لے لے, اور پھر اگر کوئی شارٹ سرکٹ آئے تو وہ یونٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو. تو وہ ٹیسٹ کے بعد جب ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں تو ان پہ ہم یہ موڈیول لگاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو موڈیول لگانے میں 1-1.5 دن لگ جاتا ہے ان کو آٹو پہ لانے کے لیے, چونکہ کوئی بھی کرائے کا جب مشین دیتے ہیں تو ان میں یہ موڈیول لگا نہیں ہوتا. ڈاؤن میں آپ کو بھی پتہ ہے زیادہ تر یہ لوگ مشینیں لے کے جاتے ہیں تو فیکٹریوں کے لے کے جاتے ہیں, وہ 1-1 میگا واٹ کا ہوتا ہے, سمپل ایک سرکٹ بریکر اور وہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. دوسری بات لوگوں کا جو میں فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں وہ صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ڈیزل جنریٹر ہم نے نہیں دیکھے. تو بھائی معلوم ہے تو نہیں لگانا نا جی, یہاں آپ نے گرڈ پہ لگا کے گرڈ کے ہائیڈل کے ساتھ سنکرونائز کر کے دینا ہے. وہ نہ آپ کو پتہ ہوگا نہ مجھے پتہ ہوگا کہ بھائی یہ ہائیڈل کی بجلی ہے یا تھرمل کی بجلی ہے, چونکہ یہ ایک گرڈ پہ آنا ہے سب نے. یہ سب کے بعد لوڈ شیڈنگ کا دوران یہ کتنا کم ہوگا, یہ اس پہ طرف آ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ 31 کو جب ہم 10 کے 10 جب ہم فنکشنل کریں گے, یہ تو اندر بھی بات ہوئی کہ ڈیزل جنریٹر کوئی بھی ڈیزل جنریٹر 1 میگا واٹ کا ہوگا تو پہلی بات تو یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ 1 میگا واٹ فل بجلی دے گا, نہیں دیتا ہے. یہ 800 پہ چلے گا, 80%, 75%, 80% پہ چلے گا. ہائی الٹیچیوڈ ایریا ہے. ہائٹ کے حساب سے ہنزا میں اس سے بھی کم دے گا, اسکردو میں اس سے بھی کم دے گا, چلاس میں اس سے زیادہ لوڈ دے گا. تو یہ 800, 750 اتنے پہ یہ چلے گا. یہ 10 کے 10 جب چلیں گے ہم سسٹم میں شامل کرنے کے بعد 2 چیزیں ہم سوچ رہے ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ ہم فرام 5:30 to 10:30 کنٹینیوسلی 2 حصوں کو بجلی دے دیں بغیر کسی تعطل کے. 10:30 بجے جب ڈیزل جنریٹرز بند ہوں تو ہائیڈل سے ہم ایک پورشن جو رہ گیا اس کو ہم 1 بجے تک دے دیں رات کے. اور نیکسٹ ڈے اگر اس سے ہمیں کوئی سیونگ آ جاتی ہے تو وہ ہم دن کو ڈیزل جنریٹر چلا لیں, تاکہ دن میں بھی کوئی 1 گھنٹہ ہم اضافہ 1-1.5 گھنٹے اضافہ کر سکیں, تاکہ کنزیومر جو دکاندار یا چھوٹے جو کارخانہ دار ہیں, کوئی لیت چلا رہا ہے, کوئی اپنا کارخانہ لگائے, وہ بھی تھوڑے سے مستفید ہو. یہ ابھی 31 تک جب سب چلیں گے تو کنڈیشن دیکھے اس دن کے اور آپ کے اس آنے کے اس سے میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک گزارش میں ضرور کروں گا کہ لوڈ دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ یہاں آ کے پار سائڈ پہ آپ دیکھیں, جٹیال سائڈ پہ, تو ایسا لگتا ہے کہ آگ لگی ہوئی. آپ جٹیال جا کے دنیور کو دیکھیں تو آگ لگی ہوئی. آپ اوپر سکارکوئی جا کے بسین کی طرف دیکھیں تو آگ لگی ہوئی. آپ اوپر نائکوئی جا کے نیچے دیکھیں تو آگ لگی ہوئی. آپ شہر سے کونداس کی طرف آگ لگی. یہ آپ ہم سب کا فرض ہے کہ یہ اس دن کے وسعت سے ان سے اپیل کریں کہ کم از کم فالتو لائٹیں ہیں, پلس یہ جو ڈرم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے گلگت میں, 2 گھنٹے اگر آپ کو بجلی ملے تو 2 گھنٹے میں ڈرم کتنا پانی گرم کریں گے, لیکن عادت سے مجبور ہیں آپ لگا دیتے ہیں. تو لوگوں سے ہماری یہ اپیل ہے, اسپیشلی ماؤں بہنوں سے, کہ یہ جو ڈرم جو ایکسٹرا جو چیزیں استعمال کرتے یہ نہ کریں, تاکہ بجلی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے اور شیڈنگ کم سے کم ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری تمام صارفین سے گزارش ہے کہ بل دینا نہ بھولیں. ہر مہینے بل دے دیں, تاکہ بل دیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ فالتو لائٹ میں بجھا دو. آپ سوال پوچھیں. اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت گلگت میں سپلائی کتنی ہے, ڈیمانڈ کتنا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو اسپیشل جنریٹر وہ ٹرانسفارمرز لگے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں, ان کو کاٹنے کے لیے. تیسرا جو سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نہیں بس سردیاں آ رہی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ پروفیشنل ہیں, تو پھر یہ اتنا ڈیلے کیا آپ لوگوں کی غلطی ہے یا سیاسی حکومت کی غلطی ہے کہ بجٹ کا ایشو ہے, کیا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ پہلے وعدہ کیا گیا کہ نومبر میں لگائیں گے, 15 نومبر کا آ گیا, پھر دسمبر کا, پھر 15 دسمبر کا, اب جا کے آپ جنوری کا کہہ رہے ہیں, کل کو جا کے آپ پھر جولائی کا کہیں گے. یہ تینوں سوالات کا جواب دیجیے گا. سب سے پہلے تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ چیز دور ہو جائے. سرکار کے ساتھ جب میٹنگ میں بیٹھے تھے تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہنزا میں 1 دسمبر سے چلے.
ठीक है जी। और सिकरदो में 1 दिसंबर से चलेगा, गिलगित से 1 दिसंबर से चलेंगे। हमारे अपने जो डीजल जनरेटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिसंबर से ही चल रहे हैं। किराए वाले की ये बात हुई थी कि 4 माह गिलगित के लिए कहा गया था, ये तो आपके इल्म में भी है, हम सब के इल्म में है। अप्रैल में रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें आपने सहरी में भी चलाना है, इफ्तार में भी चलाना है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए 4 महीने का कहा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का हमने ज़ात ली थी। 4 महीना इंशाल्लाह हम चला लेंगे। 1 जनवरी से हमारे तमाम फंक्शन होंगे। हम पहली बात तो ये डिले नहीं। दूसरी बात आपने कहा जी कि आपकी जनरेशन और डिमांड में कितना फ़र्क है। मैं आज से 3 दिन पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। टोटल नलतर से जो फ़्लो हमारा चल रहा है उस पर 16 से 17 मेगावाट वेरी करता है। कभी कभार मौसम ऐसा हो तो 500 ज़्यादा ले लेता है लोड, अगर मौसम खुश्क हो तो वो फिर 500,000 नीचे आ जाता है। 16 और 17 मेगावाट के दरमियान हमारे पास पानी, टोटल हमारे पास वहाँ पे पानी है। उसमें से आप 2.5 मेगावाट निकाल ही दें, नॉर्मल नलतर वगैरह को हम जो बिजली दे रहे हैं, ठीक है जी। अब आपके पास बिजली कितनी बचती है जी, वो 2.5 मेगावाट निकाल दे तो 17 से चले निकाल दे तो 14.5 मेगावाट। अब 14.5 मेगावाट हमारे पास है और यहाँ 72 मेगावाट का डिमांड है। तो 72 मेगावाट पूरा करना आप भी समझते हैं मुमकिन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, डीजल जनरेटर चला के ये मुमकिन भी नहीं है कि हर एक को 24 घंटे बिजली दे या 18 घंटे बिजली दे। ये सऊदी अरब में मुमकिन है, यहाँ तो मुमकिन नहीं है। 140 रुपये का डीजल ला के डाल के चलाना मुमकिन नहीं है, पहली बात है। चलें, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि 10 जनरेटर 10 मेगावाट लेके आएंगे। जो कैबिनेट के सामने हमने बात की थी वो बात ये हुई थी कि अगर ये पूरे चले डीजल जनरेटर्स तो हमारी कोशिश ये होगी कि लास्ट ईयर हम, आप सब के इल्म में है, अगर आपको उसमें वो शक है तो हम आपको शेड्यूल देंगे पुराने। 4.5 घंटे बिजली देते रहे हैं लास्ट ईयर दिसंबर में। जनवरी में हमारा ये था कि जी कि हमारा जब ऊपर रिजर्वायर चलेगा तो थोड़ी बिजली, लेकिन उस वक्त तक हाथ से निकल चुका था, लोग आदी हो चुके थे, वही 4.5 मेगावाट पे हम स्टक हो गए। और आखिर में जाके मार्च में हम 4.25 घंटे बिजली दे रहे थे। इस साल अगर उसका डबल हो तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर है, या डबल ना हो उससे थोड़ा कम हो तो भी बेहतर है। लास्ट ईयर इस वक्त हम 4.5 मेगावाट 4.5 घंटे बिजली दे रहे थे 24 घंटे में। 24 घंटे में। और आप कितना उम्मीद रखें? इस वक्त सर 7 से 8 घंटे दे रहे हैं, आप 7 ही हिसाब करें, ज़्यादा नहीं लेंगे इस वक्त, ये बगैर चले, इसके बगैर चले, ठीक है, 7 से 8 मेगावाट। अब ये कहेंगे कि आपने जादू किया, नहीं, 18 मेगावाट का रिजर्वायर चला है तो हम उसमें पानी जमा करके उसकी वजह से ये फ़र्क पड़ा, ठीक है जी। और वो जो डैमेज हुआ था, स्पेशल ट्रांसफार्मर आपने बात की तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टॉलेशंस हैं जिनका काटना मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे जेल लगे कितने हैं सर, ये सवाल ये है। ये कोई 52 थे उसमें सब। नहीं यार 72 के करीब थे। ना 52 वो 25 kVA की भी है, 200 kVA की भी है। 200 मतलब हॉस्पिटल्स में जो लोड ज़्यादा है वो हॉस्पिटल्स में है, आपका जेल का है, आपका ये जो पंप्स है इनका है। अब पंप्स को हम दिन को ही बिजली देते हैं या रात 11 बजे के बाद उनको पंप्स को देते हैं बिजली। जब चलते हैं तो उन पे तकरीबन हमारा 2.5 मेगावाट लोड आता है, ये पोजीशन है। अच्छा सर, ये जो डीजल अभी खर्च हो रहा है इन जनरेटरों पर, इस निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए क्या तरीक़े कार है? बहुत अच्छा सवाल किया जी आपने। इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है अपनी तरफ से। इन तमाम जनरेटरों के ऊपर हमने मीटर लगाना है और वो कमेटी शुरू में आके ये चेक करेगी कि पहली बात तो ये है कि पर किलोवाट आवर ये डीजल कंज्यूम कितना कर रहा है, कौन सा जनरेटर कितना कर रहा है, वो तय करेगी कमेटी। उसके बाद आपके बाहर जो है मीटर लगेंगे, जितना किलोवाट आवर लिया है उतना डीजल कंज्यूम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात एक कि हमने कमेटी बनाई है, वो ओवरऑल आके उसको वॉच भी करेंगे कि डीजल कितना आया, टंकी में कितना है, कंज्यूम कितना हुआ है और किलोवाट आवर कितने जनरेट हुए। और एक प्रोफार्मा बना के दिया है, वो प्रोफार्मा वीकली बेसिस पे हम सिम सेक्रेट भिजवाने के पाबंद हैं। अच्छा सर, इस पे हमने बड़े सवालात उठाए सीएम साहब के सामने। अगले साल भी नहीं लगता है कि लोड शेडिंग में कमी होगी या आप लोग हाइडल से इतना जनरेशन आप कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त जनरेशन भी कोई काम हो नहीं रहा है, तो फिर ये तो अगले साल भी चलते रहेंगे। क्या ये हुकूमत का जो चीफ मिनिस्टर का फैसला था, ये किरायों के जनरेटर लिए, ये सुदमंद है? आप एज ए प्रोफेशनल चीफ इंजीनियर आप क्या समझते हैं? सर, इस सिलसिले में आपको ये गुजारिश करता चलूँ कि ये क्यों फैसला हुआ। इसमें कोई 3-4 मीटिंग्स हो गई, मिनिस्टर साहब के इल्म में है,
कैबिनेट में भी ये हम अपनी ब्रीफिंग लेके गए कि हम अपना डीजल जनरेटर ख़रीदते हैं तो 51 रुपये का पर किलोवाट आवर आएगा खर्चा। अगर किराए पे लाते हैं तो 61 रुपये, सोलर पे जाते हैं तो इतने रुपए, विद बैंकिंग जाते हैं तो 22 रुपये, विदाउट बैंकिंग जाते हैं तो 2.5 रुपये, और उसके अलावा हाइडल पे हम बनाते हैं तो कितना है, पूरा हमने एक कंपैरिजन बना के हम लेके गए। अब आप भी समझते हैं कि हाइड्रो जो है 1 साल में या 1.5 साल में बनने वाला नहीं है, 2 से 3 साल लगते हैं इसके बन